کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا جادو کس نے سکھایا؟ کسی شیطان نے نہیں، کسی جن نے نہیں، بلکہ انہوں نے جو نور سے بنے تھے، جو اللہ کے سب سے قریب تھے۔ آج کی یہ ویڈیو کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جو پچھلے 4000 سالوں سے عراق کے ریتیلے میدانوں میں دفن ہے۔ ایک ایسا کنواں جہاں آج بھی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور ایک ایسی جگہ جہاں 2 فرشتے قیامت تک کے لیے الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جادو جھوٹ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جادو حق ہے۔ تو پھر آخر بابل میں وہ فرشتے کیوں اترے؟ انہوں نے انسانوں کو وہ منتر کیوں سکھائے جن سے آج بھی ہنستے کھیلتے گھر اجڑ جاتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو شاید آپ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، عراق کا شہر بابل۔ وہ دور جب انسان علم اور طاقت میں حد سے آگے نکل چکا تھا، مگر اس کا کردار اتنا ہی زوال کا شکار تھا۔ بابل کی گلیوں میں جادوگروں کی حکمرانی تھی، جنات کو قید کرنا اور ستاروں کی پوجا، یہ سب وہاں کا عام معمول بن چکا تھا۔ فرشتے آسمان سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں حیرت ہوتی تھی کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر بھی یہ اتنے گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، اے رب، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور یہ انسان زمین پر خون بہاتا ہے، تو پھر ہمیں زمین کی خلافت کیوں نہیں دیتا؟ پھر ایک جواب آیا، ایسا جواب جس نے فرشتوں کو خاموش کر دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں کو احساس دلانے کے لیے ایک چیلنج دیا۔ کہا گیا، اپنے میں سے 2 سب سے نیک فرشتے چنو۔ چنے گئے ہاروت اور ماروت، لیکن ایک ٹوسٹ تھا۔ زمین پر جانے سے پہلے ان کی صفت یعنی ان کی اینجلیکل نیچر واپس لے لی گئی۔ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ دیکھو، ان کے ارد گرد روشنی ہے۔ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے اندر وہی نفس ڈال دی گئی جو مجھ میں اور آپ میں۔ یہ کہاں آ گئے ہیں؟ بھوک، یہ کہاں آ گئے؟ پیاس، غصہ اور شہوت انہیں اتارا گیا۔ شرط صرف یہ تھی، شرک مت کرنا، خون مت کرنا، شراب مت پینا، زنا مت کرنا۔ فرشتوں کو لگا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ دن بھر لوگوں کے فیصلے کرتے، انصاف کرتے، اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ انسان ہونا کتنا مشکل ہے اور شیطان کا جال کتنا صبر والا ہوتا ہے۔ اسے مار ڈالو، اس کا حصہ لے لو، تبھی تم آنے والے قحط سے بچ پاؤ گے۔ کوئی بات نہیں۔ ایک دن ان کے دربار میں ایک عورت آئی۔ روایات میں اس کا نام زہرہ آتا ہے۔ وہ اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ جب ہاروت اور ماروت کی نظر اس پر پڑی تو وہ نفس جو ان کے اندر ڈالا گیا تھا جاگ اٹھا، اور فرشتوں کا دل پھسل گیا۔ انہوں نے اس عورت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ عورت چالاک تھی۔ اس نے کہا، میں تمہاری بات اس وقت مانوں گی جب تم میرے بت کو سجدہ کرو گے۔ فرشتوں نے کہا، نہیں، یہ شرک ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، اچھا، تو پھر اس معصوم بچے کا قتل کر دو۔ فرشتوں نے کانپتے ہوئے کہا، نہیں، خون کرنا حرام ہے۔ عورت بہت زیادہ چالاک تھی۔ پھر اس نے تیسری شرط رکھی، اگر وہ نہیں کر سکتے چلو تو یہ شراب کا پیالہ ہی پی لو۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا، شراب پینا شرک اور قتل سے تو چھوٹا گناہ ہے، چلو یہ کر لیتے ہیں۔ یہی ان کی وہ غلطی تھی جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ انسان بننا آسان تو نہیں۔ جیسے ہی شراب حلق سے نیچے اتری، ہوش ختم ہو گیا۔ نشے میں انہوں نے اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا۔ ایک شخص نے انہیں دیکھ لیا تو پکڑے جانے کے ڈر سے اس کا قتل بھی کر دیا۔ صرف ایک رات میں وہ سارے گناہ کر بیٹھے جن سے اللہ نے روکا تھا۔ جب نشہ اترا تو انہیں اپنی بربادی کا احساس ہوا، لیکن اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے انہیں اختیار دیا گیا، دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب۔ انہوں نے دنیا کا عذاب چن لیا کیونکہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بابل میں ان کا امتحان ایک نئی صورت اختیار کر گیا۔
अल्लाह ने उन्हें जादू का इल्म देकर आजमाइश में डाल दिया और अल्लाह ने इस वाक़े का वाज़ेह जिक्र सूरतुल बकरा आयत 102 में फरमाया है। लोग इनके पास आते और कहते, हमें जादू सिखाओ। हारूत और मारूत पहले उन्हें रोकते। हम तो सिर्फ एक फितना है, हमें सीख कर काफिर मत बनो, अपना ईमान मत बेचो। लेकिन लोग जिद करते रहे और फिर उन्होंने वो जादू सिखाया जो मियां और बीवी के दरमियान नफरत डाल दे। लेकिन कभी ये सोचा है कि आखिर ये काला जादू काम कैसे करता है? ये कोई मामूली मंतर या लफ्जों का खेल नहीं है, ये एक सौदा है, एक डील है और इस सौदे की कीमत है ज़ल्लत। जिन्नात इंसान के गुलाम आसानी से नहीं बनते। काला जादू करने वाले साहिर को पहले अपनी इंसानियत और ईमान का गला घोटना पड़ता है। किताबों में लिखा है कि जिन्नात की मदद लेने के लिए जादूगर को वो सब करना पड़ता है जो इंसानियत के लिए सबसे घिनौना हो। सबसे पहले पाकीज़गी का इनकार। वो कई दिन गुस्ल नहीं करते, गंदगी और नजासत में रहते हैं, क्योंकि शैतान खुशबू से नहीं बल्कि बदबू और गंदगी से खुश होता है। फिर आती है तौहीन यानी ब्लास्फमी। वो कुरान की मुक़द्दस आयात को नाउज़ुबिल्लाह खून से या हैज़ के खून की नजासत से लिखते हैं। बाज़ दफ़ा वो आयात को उल्टा लिखते हैं ताकि अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाया जाए। इसके बाद आती है कुर्बानी। वो काली बिल्लियों, कुत्तों या परिंदों को पकड़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर शैतान के नाम पर उन्हें ज़ुबह करते हैं। फिर उस जानवर को किसी वीराने या गंदे नाले में फेंक देते हैं ताकि जिन्नात उस पर जमा हो। और फिर शुरू होता है अमल। जादूगर उस शख्स के पहने हुए कपड़े, बाल या नाखून मंगवाता है क्योंकि जादू को पता चाहिए होता है। फिर वो उन चीजों पर गिरा लगाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सूरतुल फलक में जिक्र है। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, यानी उन औरतों के शर से जो गिरहों में फूंक मारती हैं। जब जादूगर ये सब कर लेता है और सजदे में गिरकर इब्लीस को अपना आका मान लेता है, तब बदतरीन जिन्नात खुश होते हैं। वो जादूगर की मदद इसलिए नहीं करते कि वो उनके दोस्त हैं, बल्कि इसलिए कि उस इंसान ने अपना अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा गिरा दिया है। इस गंदगी के बदले वो जिन्नात जाकर उस घर में बीमारी, खून खराबा और मियाँ बीवी के दरमियान नफरत की आग भड़का देते हैं। लेकिन लोग अपना ईमान बेचकर ये खरीदते क्यों हैं? कभी सोचा है मकसद सिर्फ एक होता है, जेलसी। काला जादू सिर्फ मियाँ बीवी को अलग करने का नाम नहीं, इसका असर जिंदगी के हर कोने को खा जाता है। जिस्म, बीमारी होती है, रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन इंसान अंदर से टूट रहा होता है। रिस्क, चलता हुआ कारोबार अचानक रुक जाता है, पैसा आता है मगर बरकत गायब। नींद आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। खौफनाक ख्वाब पीछा नहीं छोड़ते और वसवसे सरगोशी करते हैं, सब खत्म कर दो। जादूगर का असल मकसद कत्ल नहीं, इंसान को जीते जी लाश बना देना होता है। अब सवाल ये है, वो फरिश्ते आज कहाँ हैं? तारीख ये बताती है कि उन्हें बाबुल के एक अनजान और गहरे कुएं में कैद कर दिया गया। कहा जाता है वहां वो लोहे की भारी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो प्यासे हैं, लेकिन पानी उनके होंठों तक आते ही पीछे हट जाता है और आग के दर्रे उन्हें मुसलसल मारे जा रहे हैं। दमिश्क और इराक के कुछ पुराने स्कॉलर्स ने दावा किया था कि उन्होंने उस कुएं का सफर किया। कहते हैं वहां से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे पहाड़ हिल रहे हों। कुछ लोग काला जादू सीखने की तलब में वहां गए, या तो वो कभी वापस नहीं आए, और अगर वापस आए भी तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। हारूत और मारूत की ये कहानी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है, इंसान अपने इल्म और तकवा पर घमंड ना करे। जब फरिश्ते फिसल सकते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? और बाबुल का वो कुआं आज भी वहीं है, एक जिंदा मिसाल बनकर। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।